Welcome. Virtual class for students. Today is 2nd June 2021. Spoken English. Day 9. Our program is regarding 60 days. And in that, today's day is 9th day. Today's topic is loud reading as a speech training. Before this, in the 8th day, we have seen about the listening skill, that is ear training. Today we are going to see about the loud reading, why it is needed, and how the speech training is important to speak or to develop the spoken English. We see, first of all, don't hesitate yourself, don't shy. Because some students fear themselves. How I speak, I don't know. My teacher not speak in English. My father, mother not speak in English. My environment, school environment, home environment is not proper to speak English. You yourselves hesitate or shy or fear. First of all, see this video and remove your fearness. पुष्कर का एक इलाका है जहाँ पर काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं और मेहनत करते हैं, और किस प्रकार से अपनी पुष्कर का एक इलाका है जहाँ पर काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं और आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. हो सर. Okay. यस सर. मेहनत करते हैं और किस प्रकार से अपनी आजीविका का पोषण करते हैं। नमस्ते. Which your country? We are from Italy. Italy. Ciao. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. You from? Yes. Pushkar? My from Pushkar. I live in tent in village. Desert. When you come? 2 weeks ago. Place. How you like the Pushkar? All. People, lake, Yes. Brahma temple. You make some business? Yes. Holiday. Holiday. And this your baby? This is my son, my daughters. How are you? Can I find? What's your name? This name Prince and Karina. Karina. Nice to meet you, Karina. Nice to meet you. You have also Nice to meet you. You No. have a children? I have 2 children. Ah, 2 One children. boy, one girl. Good. And I have 4. For baby. Yeah. I have big son 11 years old and another daughter mine 9 years and one son my 7 years and my little daughter 4 years. 4 years. in Small. Small. your baby go to school? Of course my children they going to school because I never been to school because when I am child and my parents lose and I go street, I make the begging and now I don't want to like I teach the same job my children and that way for now my dream I want like my Because, children go school. When I'm starting to school. I'm never been to school and I never see school. Just I going market in history. I follow tourists and I learn the English. You speak good English. Good English. Good English. Yes. This is important because you can speak with the people. And also for your baby. Important because your baby listen you and start to Yeah, speak. my baby also is starting little speaking English Slowly. because I want She need more also little speak to time. Yes, speak this is English. important for the future. For And I also learn more to English. I like Yes. because I never been in school because I speak for tourists. I translate tourists. I listen here and I thinking what she speak and then I speak good. this is important. And I want more too. When I'm child, like my age is like 7 years, I'm baby. I go straight in market and I follow to tourists and I speak to him. दोस्तों देखा किस प्रकार से फर्राटेदार इंग्लिश यहाँ पर बोली जा रही है इन पुष्कर की महिलाओं के द्वारा। एकदम कभी स्कूल नहीं गई, कभी स्कूल की डेहरी नहीं चढ़ी, बट इंग्लिश देखिए इनकी फर्राटेदार। Important for start and important for you and for your baby. Because I have also Yes, we have Now some. we have something for your baby. Some present for your baby. Present. Yes. thank you. Yes. Where are you from? Italy, Roma. Roma. What's your name?
Vanessa, my name is Vanessa. My name is Claudia. वेनेसा और क्लाडिया यहाँ पुष्कर आई है। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है, इसका नाम संद्रा है। सांद्रा, आप स्कूल कभी गई? नहीं कभी नहीं गई? नहीं। आप बताइए हमारे भारत के छात्रों को, आप कभी भी स्कूल नहीं गई और इंग्लिश बोलती है बहुत ही फर्राटेदार। मैंने कभी अपनी जिंदगी, इतनी बड़ी हो गई, मैं 7 साल की थी जब मैं मार्केट पे गई थी, वहाँ पे मैंने इंग्लिश सीखी थी और मैंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा। और आपने? हमने भी नहीं देखा कभी स्कूल का मुंह। तो दोस्तों देखिए, मेहनत, ईमानदारी और लगन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ सिखा देती है। तो इंग्लिश आप भी बोलिए, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स मारिएगा और पंडित जी के चैनल स्टॉप करो, स्टॉप करो। Do you listen? Yes, sir. How you feel? Sir. How you like this video? Yes, sir. Yes, sir. What yes? व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला काय वाटलं? या व्हिडिओत काय दाखवलेलं आहे? व्हॉट यू सीन? इंट्रोडक्शन, फॅमिली मेंबर. इंग्लिश शिकण्यासाठी सर शाळेची गरज नाही. शाळेत जायची गरज नाही असं म्हणता येत नाही, पण शाळेत न जाता यांनी शिकलेत, बरोबर आहे ना? तर ते कशामुळे शिकलेत? आपण थोडे थोडे शब्द पाठ केले ना सर, ते आपण शब्द वाक्यामध्ये वापरले तर आपल्याला इंग्लिश पण येऊ शकते. नाही, त्यांनी तर शाळेतच गेले नाहीत, शब्दही पाठ केले नाहीत ना सर. त्यांनी मेहनत केली. कोणती मेहनत केली? त्यांच्या आजूबाजू जे लोक बोलत असतील त्यांनी ना एकट्याने बोला. त्यांना कुठून तरी ऐकले ते बोलायले. सर त्यांच्या परिसरातील जवळचे लोक इंग्लिश बोलत असतील सर, मग त्यांचं ऐकून ऐकून त्यांना पण आला असेल सर. एक बर, म्हणजे काय महत्वाचं आहे त्यांच्यासाठी? कानावर पडणे, ऐकणे. ऐकणे म्हणजे वारंवार ऐकून त्यांना आलं, बरोबर आहे ना? येस सर. मार्केट मधल्या लोकांची इंग्लिश बोलताना ऐकले आणि त्यांची ऐकून ऐकून त्यांना इंग्लिश यायला लागली. सर त्यांनी ऐकून ऐकूनच शिकले सर. म्हणजे त्यांनी ऐकून ऐकून शिकलं. सर त्यांनी मार्केट मधल्या लोकांसोबत त्यांना संवाद पण साधायचा असेल, त्याच्यामुळे त्यांनी थोडी प्रयत्न केला. बर, एक त्यांनी ज्यांच्या सोबत आज संवाद साधलेला तुमच्या पुढे दिसतोय ना, ते फॉरेनर आहेत का आपल्या देशातले आहेत? फॉरेनर ते मराठीत बोलतील का? फॉरेनर नाही, हिंदीत बोलतील. हिंदीला तर इंग्लिश. They only speak in the English, and whenever they communicate, these foreigners, they want to speak in English, and that's why by the listening their words, they use small words and after them the sentences. Namaste. Hello. How are you? Namaste. How are you? I am fine. What is your name? My name is Sunita. Unita. I am Johan. Johan. And you live here? Yeah, I live here. You live here. I live in desert. Oh, in the desert. Yeah, in plastic tent. Oh, in a plastic tent. Yeah, I don't have house. You speak very good English. Thank you, but I don't go to school. No, I No heard. reading, don't writing, Yeah, just yeah. I talk English. I come from Holland. Holland. You know Holland? Yeah, Yeah. no, Holland I Just don't. far away. Oh. Yeah, far
Far away, yes. Beautiful place here. Beautiful. But very far this. Yeah. Me not going possible there. No. Yeah, because no. I'm poor. Just Yeah, I make yeah. henna and only make dance. You have to go with the aeroplane, Aeroplane. huh? And Yes. I don't have passport. Oh, yeah, you don't have passport. Yeah, me is poor. But how come you speak so well English? I'm just marketing, walking, Yes. and then I You learned. my mind Oh, and then recording. Yeah, by speaking to tourists. Yeah. Oh, okay. Oh, fine. Great. Well, have a nice day. Namaste. Start off. Hello. How are you? Namaste. Namaste. Start off. Hello. How are you? What is given in the second? दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये जे सांगले ते एक माणूस ते दोन बायांना बोलत होते ते इंग्लिश ते म्हणत आहे ते बाया म्हणत आहेत की आम्ही लिहिलं नाही आम्ही वाचलं नाही आम्ही शाळा सुद्धा बघितली नाही आम्हाला इंग्लिश येते असं. बर, मग ते इंग्रजी चांगलं बोलत आहेत की नाही? आर्यन तुला काय सांगायचंय? सर ना मार्केट मध्ये चालता ते म्हणत होता की आम्ही शाळेत पण गेले नाही लिहिलं नाही वाचलं नाही आणि ते माणूस म्हणला मग तुम्ही इतकी चांगली इंग्लिश कशी बोलता ते म्हणलेत की आम्ही मार्केट मध्ये चालता जे कोणी बोलतात त्यांचा. हा, अभिनव सर तो फॉरेनर त्या बायांना विचारत होता की तुम्ही इंग्लिश कुठून शिकला तुम्हाला शिकवलं ते विचारत होते तुम्ही इतकी चांगली इंग्लिश कशी बोलता आणि त्यांना सांगून गेले की तुम्ही चांगली इंग्लिश बोलता. बरं त्यांनी काय म्हणले रे उत्तर? तुम्ही इंग्रजी चांगली कशी बोलता म्हणलं तर? मी मार्केट मध्ये जात होते आणि तिथून इंग्लिश शिकले. बरं, आम्ही बी मार्केटमध्ये जाऊन येतो, आम्ही कधी इंग्रजी शिकली का? नाही. आम्ही काय मार्केटमध्ये जात नाही का? तेच जातात का? सर त्या मार्केटमध्ये फॉरेनर लोक जास्त होते तिथे जास्त इंग्लिश बोलली जात होती. Yes, exact. This is the point of view. You require environment to speak English again and again. Means practice is required. Whenever you practice, you speak fluently, otherwise not. And this is the main thing here. These are illiterate women, but due to the practice, while they speak with the foreigners again and again, they by hearted that sentences or words and they speak fluently. Either it is grammatically right or wrong, that is not the question, but they speak fluently. व्याकरणिक दृष्ट्या ते योग्य की अयोग्य हा महत्वाचा नाही, पण त्यांना बोलता येतं हे मात्र योग्य आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं त्यांची भीती मिळलेली आहे. बघा, ते एकही दिवस शाळेत गेलेले नाही, कधीही लिहिलेले नाहीत किंवा वाचलेले नाहीत, एकही अक्षर त्यांना येत नाही. आता आपण त्यांच्यापेक्षा किती पुढे आहोत बघा. आपण दररोज शाळेत जातो, आपण लिहितो वाचतो, आपल्याला सगळे अक्षर माहित आहेत, इंग्रजी वाचता येते. हे सगळं असताना आपले आई वडील सुद्धा इंग्रजी वाचतात लिहितात, आपले गुरुजी सुद्धा लिहितात वाचतात, आपले विद्यार्थी जे वर्गातले ते सुद्धा लिहितात वाचतात. म्हणजे आपला सुद्धा परिसर तसाच असताना आम्ही का बोलत नाही? कोण सांगते याचं उत्तर? यस समृद्धी. कारण की नाही आपल्यामध्ये भीती असते, आपलं चुकलं तर लोक आपल्यावर हसतील म्हणून. बर, मग आता ती भीती काढायची का नाही? काढायची सर. कधी?
आपण प्रॅक्टिस करायची, कोणी बोलते ते ऐकायचं, पुस्तकातली इंग्लिश वाचायची, मग आपण परफेक्टली इंग्लिश बोलू शकतो. मग आपल्याला भीतीच राहत नाही आपल्या अंगात. बर, म्हणजे आता इथून लक्षात ठेवायचं, आपल्या स्पोकन क्लासचा सगळ्यात महत्वाचं उद्दिष्ट तेच आहे की ऐकलं पाहिजे. जास्तीत जास्त तुम्ही बाहेरून ऐका. मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं होतं, युट्यूब वरती भरपूर असे तुम्हाला ऐकायला मिळतील, चांगले चांगले ऐकायला मिळतील. हे तर एक पुष्कर मेल्यामधले 2 क्लिप्स होत्या, पण अशा अनेक ठिकाणचे फॉरेनर सोबतचे किंवा गाईडचे किंवा लेक्चर्स, एलोकेशन मधले हे सगळे तुम्हाला वाचायला भेटतील, पाहायला मिळतील, ऐकायला मिळतील. पण तुम्ही ते ऐकलं का? पण हे काम नाही केलं. त्यांनी काय सांगली? मेहनत, जिद, ती आता आमच्यात आहे का बघा. आम्ही मोबाईल आणि टीव्हीच्या नादामध्ये जे महत्वाचं आहे त्याच्याकडचा वेळ थोडा कमी केला आणि मोबाईल टीव्ही मध्ये गुंगून गेलो. तर आता ते थोडंसं कमी करूया. कारण आपण एक प्रॉमिस घेतल्यासारखं आपण कामाला लागलेलं आहे की 60 days, विदिन 60 days वी वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह स्पोकन इंग्लिश. यस, दिस इज द गॅरंटेड प्रोग्राम. झालाच पाहिजे. हमी कार्यक्रम आहे हा. रोजगार हमी जसा आहे ना, तसा आपला इंग्लिश हमी कार्यक्रम आहे स्पोकन इंग्लिशचा. 60 दिवसाचं जे काही काम तुम्हाला दिलेलं आहे, दॅट वर्क डू एक्झॅक्टली, अँड आफ्टर 60 days टॉक विथ मी. सर, आय डन दॅट मच, बट आय एम नॉट स्पीकिंग फ्लुएंटली. इट्स नेव्हर हॅपन्स. हे कधीही होणार नाही. बिफोर दिस, इन द 8th period, वी हॅव टेकन दॅट इयर ट्रेनिंग. आणि या लिसनिंग मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी त्यात पाहिल्या. आणि खरंच आता ते अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मनातली पहिल्यांदा भीती काढा. इंग्रजीला कधीच भ्यायचं नाही. इंग्रजी आपल्याला भिली पाहिजे. आता कोण कोणाला भ्यायचं सांगा बरं. तुम्ही इंग्रजीला का इंग्रजी तुम्हाला? इंग्रजी आपल्याला भियायची सर, आपण इंग्रजीला भियायचं नाही सर. नाउ सी हियर. Now read the words. Symbol. Third one. Decisive. Now see correct pronunciation of this word. Decisive. See next. What is the next one? Onion. Okay. See the correct word. Onion. Onion. Next one. No. Now see, these are the pronunciation which written in the dictionary, but we pronounce a different way. And that's why loud reading is important in our day life, because the pronunciation of these words you speaks in the spoken. That's why pronunciate these words properly. Otherwise, you can't speak properly. Your symbol, decisive, onion, no. Again, some words are there. What is it? Right. Talk होते सर. Should. Sir. Psychology. 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 First one, right. Here is a W, but there is a no pronunciation of the W. Second one, talk. Someone said it's not a talk, it's a talk. There is no pronunciation of the about L. Talk. Third one, should. Here is also no pronunciation about L. Next, physics. We say Z. It's a Z. Generally, people say physics. Physics, not physics. Third one, last one. Aryan said psychology. Is it right, Aryan? Yes. See the pronunciation of this last word. What is it? Psychology. Psychology. Why the differences are there?
our pronunciation and in this pronunciation. आम्ही उच्चार करतो ते वेगळे शब्द आणि प्रत्यक्षात मी इथं लिहिलेले शब्द यात फरक का दिसतो? का फरक येतो? सर आपला उच्चार वेगळा असतो. कोण सांगत? गजानन सांग. सर त्याच्यामधले काही वर्ड सायलेंट होतात. काय म्हणायचंय? राईट मधलं डब्ल्यू सायलेंट होतं तसं. हा, पण यांचे आपल्यामध्ये फरक का पडतोय हे विचारतोय मी. आपल्या उच्चारात आणि त्या उच्चारामध्ये का फरक पडतो? आता मी लिहिलेले इथं उच्चार आणि आपण प्रत्येक जसं सायकॉलॉजी म्हटलं, सायकॉलॉजी आहे, तर असं का फरक पडतोय? सर त्याचा उच्चार आणि त्याची लिहिण्याची पद्धत वेगळी असते. आता इकडे लक्षात ठेवा की आपण जे हे शब्द वाचत असताना जी आपली गफलत झाली त्याचं कारण आहे की कोणीतरी आपल्याला उच्चार सांगितलं, सर असतील, आई असतील, भाऊ असतील, बहीण असतील, कोणीतरी, आणि त्या पद्धतीनं आपण करत गेलो. कारण परफेक्टनेस आपलं झालेलं नाही, आपण डिक्शनरीचा वापर केलेला नाही. तर यासाठी आपल्याला वारंवार मी नेहमी सांगत असतो की पहिल्यांदा रीडिंग करा, अँड दी रीडिंग कशी असली पाहिजे, दॅट इज लाऊड रीडिंग. You should read it loudly again and again. The pronunciation of that word speaks your developing skills. Now see here, I am showing you the dictionaries. This is the My First English Marathi Dictionary, SCRT Pune. रेंज प्रॉब्लेम आहे का सर? पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही डिक्शनरी आपल्याकडे शाळेला दिलेली होती. आपल्या शिक्षकांनी सुद्धा वैयक्तिक विकत आणून ठेवलेली होती. तर हे एक डिक्शनरी आपल्या समोर आहे. शेअरिंग बंद कर. सर तुमचा माईक बंद आहे. चालू आहे, थोडं थांब. चालू आहे. स्क्रीन शेअर असल्यामुळे सरांचा तुम्हाला फोटो दिसत नसेल. स्क्रीन शेअर मी बंद करतोय. हा हा हा, आता सर दिसतील तुम्हाला. आता हे बघा, हे दिसतोय पुस्तक. ही डिक्शनरी आहे आपल्या SCRT पुणे, आपल्या महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम मंडळाने डिक्शनरी सादर केलेली आहे. माय फर्स्ट इंग्लिश मराठी डिक्शनरी. यामध्ये सुद्धा आपल्याला भरपूर काही असे छोटे छोटे शब्द पहिली ते चौथी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे छोटे शब्दार्थ आहेत. हे शब्दार्थ वाचा, खरेदी करा. बर्थडेला गिफ्ट देत असताना ही फक्त 100 रुपयाची पुस्तक आहे, जास्त नाही. 200-300 रुपयाचं खेळणं घेऊन देण्यापेक्षा ह्या डिक्शनरीज आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना घेऊन द्या आणि तुम्ही सुद्धा घरी खरेदी करा, जेणेकरून की आपण अभ्यासाचं देऊ आणि अभ्यासाचं घेऊ. मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो, इंग्रजीचा साठा आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. काल तुम्ही सोनवणे सरांचं हे पाहिलेलं आहे स्टुडिओ, त्यांनी कितीतरी जमा केलंय साहित्य, सगळंच, आणि म्हणून त्यांनी आज शिल्पकार म्हणून महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहेत. मग तुम्हाला इंग्रजी बाबतीत जर कलाकौशल्य चांगल्या पद्धतीने घ्यायचं असेल तर तुम्हाला हे सगळं वाचण्यासाठी रीडिंग मटेरियल तुमच्याकडे असणं अत्यंत आवश्यक आहे. दुसरं मी तुम्हाला नेहमी सांगितलेलं होतं ते म्हणलं तर आपली नवनीत, ऍडव्हान्स नवनीत डिक्शनरी, जी मोठी डिक्शनरी आहे, एवढी मोठी दिसते, मग ती नवनीतची असेल किंवा सोनीची असेल, बाजारामध्ये कोणाची असू शकतं. त्यामध्ये सर्व शब्दार्थ आहेत, त्याचे प्रत्येकाचे उच्चार त्या डिक्शनरीज मध्ये आहेत. आता मी सायकॉलॉजी दिला आणि सायकॉलॉजी आहे, मग मी तिथं बघितलंच नाही ना. सिम्बॉल म्हणतो, तिथं सिम्बल आहे. वाय दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द प्रोनाउन्सिएशन? Because we not use or we not read that word properly in the dictionary. That's why we pronounce it that false way, that wrong way. So try to use the dictionaries, try to handle the dictionaries again and again. Read 5 pages daily. जेवणाच्या पूर्वी दररोज आपण जसं हरिपाठ करतो, घरी एखादी आरती म्हणतो,
त्यापेक्षा एक 5 पानं किंवा एक पान मी डिक्शनरीचं वाचतो असं म्हणून तुम्ही दररोज वाचा आणि ते 5 पानं वाचल्यानंतरच जेवायला बसायचं. आम्ही केलं का हे? माझे हे डिक्शनरी कितीतरी फाटून गेलेले आहेत. कारण का ते वाचतो, मला म्हणतात तुम्हाला काय गरज आहे वाचायची? वाचून वाचून त्याच्यातला अर्थ आपल्याला कळतो, एखादा नवीन शब्दही सापडतो आणि एखाद्या शब्दाचा उच्चार स्पष्ट काय आहे तो सुद्धा कळतो. ही डिक्शनरीज आहे. पैसे तुम्हाला इथं टाकायचे, दुसरीकडे टाकायचे नाहीत. चाऊस डिक्शनरी जी मराठी टू इंग्लिश मध्ये सांगितलेली होती ती सुद्धा तुम्हाला मी घ्यायला सांगितलेली होती. कमी किंमत आहे, 150 रुपये, काही जास्त नाही. ही सुद्धा घ्या. त्याचसोबत खूप मोठी डिक्शनरी आहे ही, ऑक्सफोर्डची आहे. आपल्या रुपयामध्ये सिंगापूर डॉलर असल्यामुळं त्याचं डॉलर आहे $35 सिंगापूर, आणि आपल्यामध्ये त्यावेळेस 3000 रुपयाची पुस्तक आहे. डिक्शनरीज आहे. फक्त यामध्ये टोटल कलरफुल आहेत, जे शब्दार्थ आहेत त्याची एवढी डिटेल मध्ये माहिती आहे, टोटल कलरफुल मध्ये. आणि सगळ्यात महत्वाची डिक्शनरीज आहे ही, सगळ्यात हायेस्ट डिक्शनरी आहे. आज मी ही घेतली तेव्हा मला हे 3000 रुपयाला पडलेली डिक्शनरी. अशा डिक्शनरीज आपल्याला वारंवार वापराव्या लागतात. तेव्हा कुठं हे बघा, हे चित्रासहित आहे, त्याच्यात पूर्ण डिटेल मध्ये बाइंडिंग ते सगळं व्यवस्थित आहे, खूप छान आहे. पण हे जर घेतलं वाचलं तरच आम्हाला हे कळतं, अन्यथा कळत नाही. वेगवेगळ्या डिक्शनरीज आपल्याला रिडिंग मध्ये पाहतात. हे माझी छोटेखानी विद्यार्थी असल्यापासूनची फाटून गेली, त्याचे तुकडे तुकडे झाले, दिसतंय ना तुम्हाला? वापर करा, वापर करा, वारंवार वापर करा आणि त्याचा फाटून जाऊ द्या, त्याचं पाणी पाणी झाल्यासारखं म्हणल्यावर. आम्ही वाचलं नाही, पुस्तक चांगलंच ठेवलं तर त्याला अर्थ नाही. वाचून वाचून जास्तीत जास्त तुम्ही त्याचा सराव करा. रीडिंग इज इम्पॉर्टंट अँड रीड लाऊडली, नॉट अ माइंडली. ओके, वी सी द नेक्स्ट. कळालं का तुम्हाला मी काय सांगितलं? फरक का आहे? आम्ही ते शब्दार्थ इंग्रजीमध्ये पाहिलेले नाहीत डिक्शनरीज मध्ये आणि त्याचे उच्चार पाहिले नाहीत. म्हणून आता इथून काय करायचं, तो शब्द उच्चार करायचा डिक्शनरी प्रमाणे, म्हणजे आपलं स्पोकन जे आहे, प्रोनाउन्सिएशन जे आहे ते व्यवस्थितरित्या येईल. आता पुढचे पाहू. व्हॉट इज द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दिस वर्ड? Who says and say loudly? I am saying again and again. But. Okay, exactly, absolutely right. Read this word. Put. बघा काय फरक आहे हो. BUTI तिथं बट आहे, इथं PUTI इथं पुट आहे. जर तिथं बट होतं तर इथं पट व्हायला पाहिजे. हा, रायमिंग वर्ड्स. येस सर. बघा बघा, मी परत एकदा प्रश्न करतो, नीट ऐका. पहिल्यांदा मी म्हणलं ऐकायला शिका जास्त. BUT बट होतं, PUT पट व्हायला पाहिजे, किंवा PUT जर पुट होत असेल तर BUT बुट व्हायला पाहिजे. म्हणजे पू असा मराठी होते म्हणून सर ते स्वतः उच्चार आहे, काही ठिकाणी एक जण अभिनव बोला फक्त. अभिनवचं बोलणं होईपर्यंत दुसरं कुणी मध्ये बोलू नका आता. यस, कोण बोलतंय? सर हा यूच्या जागी काहींचे उच्चार झालेला आहे, म्हणजे यूचा उच्चार झालेला आहे यू, काही ठिकाणी यूचा उच्चार झालेला आहे पू, म्हणजे त्याचा पुटच्या जागी त्याचा उच्चार झालेला आहे यू. आणि ऊ यांच्या दोन्हीकडे. प्राची तुला काय सांगायचंय? प्राची तुला काय सांगायचंय? काही ठिकाणी सर शब्द सोडावे पण लागतात, जसं की PUT पुट हे लिहिलेलं आहे पण BUT बुट लिहिलेलं नाहीये सर. नेमकं काय? रोहिणी तुला काय वाटतं? सर
बटचा कसा अर्थ लागला बट बट आणि आपण पट पट जर लिहिलं असतं तर पटचा काहीच अर्थ लागत ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. आता आपण थोडस डिटेल मध्ये जाऊ बेटा. आता सगळ्यात महत्वाचा घटक मी सांगतोय, आता मात्र पूर्ण लक्ष माझ्याकडे ठेवा. ओके. बीयूटी बट हा उच्चार सुद्धा बरोबर आहे आणि पीयूटी पुट हा सुद्धा उच्चार बरोबर आहे. कुठं कोणता सोडायचा नसतो किंवा कुठला धरायचा नसतो, तो त्याच पद्धतीने असतो. फक्त आम्हाला उच्चार माहित नाहीत. इथल्या यूचा उच्चार असा आहे, ब अ ट. बघा, बीचा उच्चार ब, यूचा उच्चार आणि टीचा उच्चार ट. ब अ ट त्याचं झालं बट. पण पीयूटी पुट मध्ये यूचा उच्चार उ आहे. प त्याला उ लावलं पू आणि ते ट, पूट, म्हणून पुढं पूट झालं. फरक कुठं पडला? यूचा उच्चार एका ठिकाणी आहे तर दुसऱ्यामध्ये यूचा उच्चार उ आहे. हा फरक आमच्या लक्षात नाही. इयत्ता पहिली पासूनच्या सर्व टेक्स्टबुक मध्ये मधल्या बाजूनं, कव्हर पेजच्या मधल्या बाजूनं या उच्चारा बाबतीत, प्रोनाउन्सिएशनच्या बाबतीत डिटेल नियमावली दिलेली आहे. ना गुरुजी वाचले, ना आमचे विद्यार्थी वाचले, आई वडील तर त्याच्या पुढचे, काही देणं घेणं नाही त्यांना. म्हणून आपण ह्या प्रोनाउन्सिएशन पासून खूप दूर आहोत आणि आपलं इंग्रजी कच्चं आहे. आता तरी तुम्ही लक्षात घ्या आणि हे सर्व वाचा. बट आणि पुट यामध्ये फरक जो आहे तो यूच्या उच्चारामुळे एका ठिकाणी असा होतो, एका ठिकाणी उ असा होतो. तो उच्चार आपण लक्षात घेतला पाहिजे. आता असे फरक का आहेत, असे फरक काय आहेत ते आपण थोड्या वेळात पाहू. अजून एक दोन शब्द घेतो. व्हॉट इज द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दिस वर्ड? कॅमल. कॅमल. Camel. Okay. What is the pronunciation of this word? सिमेंट. Comment. कमेंट. Comment. कमेंट. Cement. Cement, sir. सिमेंट. हा, एक मिनिट. आता इकडं CAMEL कॅमल, इथल्या सी चा उच्चार क असा आहे आणि पुढच्या याच्यामध्ये CEMENT मध्ये सी चा उच्चार स असा आहे. अक्षर तर एकच आहे, सी, पण एका ठिकाणी क असा उच्चार होतो आणि एका ठिकाणी स असा उच्चार होतो. हा काय गोंधळ आहे? कारण हे आपल्याला लक्षातच आलं. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये जो फरक आहे तो लक्षात घेतला पाहिजे. प्रत्येक अक्षराचा जो उच्चार आहे तो डिफरंट आहे, म्हणून या शब्दामध्ये जे उच्चार आहेत ते डिफरंट आहेत. असं का होतं? तर आपण महत्वाच्या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्याकडे जाऊ. साऊंड्स अँड लेटर्स, ध्वनी आणि वर्ण. मराठीमध्ये जेवढे ध्वनी आहेत तेवढे वर्ण आहेत. वर्ण म्हणजे अक्षर. आपल्याला माहितीये मराठीमध्ये एकूण किती अक्षर आहेत? 48 साऊंड्स. मी जे शिकलोय तेच सांगतोय, नवीन जे आले ते मी त्यात बोलत नाही. 12 व्हॉवेल्स आणि 36 कन्सोनंट्स याबद्दलच मराठीच्या मी बोलतोय. अ ते आ पर्यंतचे 12 व्हॉवेल्स आणि क पासूनचं ज्ञ पर्यंतचे 36 कन्सोनंट्स, असे एकूण 48 लेटर्स आणि 48 साऊंड्स. अ म्हटल्यानंतर अच अक्षर आहे, क म्हटल्यानंतर क चे अक्षर आहे आणि एका साऊंडला एक अक्षर आहे. बघा, अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे, लक्षात घ्या. एका ध्वनीला एक अक्षर आहे, पण इंग्रजीमध्ये तसं नाही. देर आर 26 लेटर्स अँड 44 साऊंड्स. इंग्रजीमध्ये 26च अक्षर आहेत पण ध्वनी मात्र 44 आहेत. ध्वनी जास्त आहेत, म्हणजे एका अक्षराचे ध्वनी एकापेक्षा जास्त आहेत. मराठीत तसं नाही. मी आता तुम्हाला अगोदर दाखवलं होतं, यूच एका ठिकाणी अ आहे, एका ठिकाणी उ आहे, म्हणजे 2 अक्षर उच्चार झाले. बघा, या असे एकूण जास्त आहेत, म्हणून 26 पेक्षा 44 ध्वनी, या 26 लेटर पेक्षा 44 ध्वनी जास्त असल्यामुळं एका एका अक्षराचे अनेक उच्चार जे आहेत ध्वनी ते आपल्याला पाहायचे आहेत. पाहूया. व्हॉवेल्स अँड कन्सोनंट्स.
मराठीमध्ये एकूण 12 वॉवेल्स आहेत, स्वर, आणि 36 कन्सोनंट्स आहेत. असे टोटल 48 अल्फाबेट आहेत. इंग्लिशमध्ये 20 वॉवेल्स आहेत आणि 24 कन्सोनंट्स आहेत. इथं आता झटका बसला असेल. तर आजपर्यंत आम्ही काय शिकलो? इंग्रजीमध्ये किती स्वर आहेत? 5. आता कोणालाही जरी विचारलं ना तर इंग्रजीत किती स्वर आहेत? 5. बाजारात जा, कुठेही जा, बाहेर कोणाला विचारा, इंग्रजीत किती स्वर आहेत? 5. प्रत्येक जण तुम्हाला हेच सांगेल. आणि जर तुम्ही कोणासोबत म्हणलं नाही 20 आहेत, आता मी लिहून द्यायलो तुम्हाला, 20 स्वर आहेत आणि 24 व्यंजन आहेत, असे एकूण 44 ध्वनी आहेत. पण अक्षर यासाठी वापरलेले मात्र फक्त 26 आहेत. These are the differences for the pronunciation. We don't know about the vowels and consonants, sounds and letters, and that's why we pronounce it wrong. आम्हाला जर हा फरक लक्षात आला असता तर आम्ही भरपूर छान पद्धतीने उच्चार केला असतं. पण हाच फरक आमच्या गुरुजींना आजपर्यंत आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजून सांगितले नाही. कारण ते प्रत्येक गुरुजी इंग्रजीचे असतीलच असंही नाही. कधी कधी आपल्या शाळेत काम चलावं असतं, तसेही प्रकार झाल्यामुळं आपला विषय हा कच्चा राहिलेला असतो. आता इथून लक्ष द्या आणि चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करायला शिका. A to Z साऊंड्स मी एक थोडक्यामध्ये दाखवतो, फास्ट मध्ये थोडस पाहूया. ए चे उच्चार काय काय होतात? अ असा होतो, अनादर मध्ये अ असा उच्चार होतो, टॉक मध्ये आ असा उच्चार होतो, मॅन मध्ये ऍ असा उच्चार होतो, साल्ट मध्ये अ असा उच्चार होतो आणि नेम मध्ये ए असा उच्चार होतो. अ, आ, ऍ, अ, ए हे 5 ध्वनी एका ए अक्षराचे होतात. मराठीमध्ये असं नाही, 5 ध्वनी असतील तर 5 अक्षर वेगळे आहेत. पण इंग्रजीमध्ये 5 ध्वनीसाठी एकच अक्षर आहे. मग आता या उच्चाराचा, त्या शब्दाचा उच्चार केले तेव्हा जो अर्थ येतो, उच्चार येतो, तो आपण त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे ध्वनी. मग यासाठी काय पाहिजे? सराव पाहिजे. अत्यंत पारदर्शकपणे, अत्यंत बारकाईनं आपण हे डिक्शनरीचा वापर करून हे शब्द वाचले तर हा सराव आपल्याला होतो, अन्यथा होत नाही. बी चा उच्चार काय? ब, बुक. सी चा उच्चार काय? क, स आणि श. कॅट मध्ये क, सिमेंट मध्ये स, सोशल इथं सी आहे, इथं श असा होतो. 3 उच्चार आहेत बघा सीचे. डी च ड आणि द, डॉग, मॅडम, इथं मॅडम. ई मध्ये ई असा होतो आणि ए असा होतो. शी, मेन. फ, एफ चा उच्चार फ असा होतो, फूट. जी चा उच्चार ग आणि ज, गुड, जॉर्ज. एच चा उच्चार ह, हेन. आय चा उच्चार ई, आई आणि आ. बघा, आई, काइंड. हा जो आई उच्चार आला ना, हा स्वर आहे. आई, आई, आऊ. हे उच्चार वावेल्स आहेत. पण आम्हाला हे वावेल्स कोणी शिकवलं नाही आणि मी आता तेवढं डिटेल मध्ये शिकवणार नाही. आपण जेव्हा पुढे येऊ ना इंग्रजी विषयामध्ये परफेक्शन घेण्यासाठी डिग्री लेवलला, तेव्हा आपण डिटेल मध्ये शिकू. पण आपल्याला उच्चार माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी फक्त डिक्शनरीचा वापर करा. हे वेगवेगळे प्रोनाउन्सिएशन तुम्हाला माहित होते. जे, जेचा उच्चार ज असा होतो, जो. के, तो असा उच्चार होतो. एल, ल असा उच्चार होतो, लेटर. एम, असा उच्चार होतो, मॅन. एन असा उच्चार होतो, न. ओ चा उच्चार ओ, आ, उ, अ, औ. ओपन, ऑन, बुक, सन, ब्लोज. बघा, ब्लोज म्हणजे किती उच्चार आहेत बघा. या शब्दांचे अक्षरांचे उच्चार तुम्हाला माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. पी च प, पोस्ट. क्यू,
K. R च R. Remember. S च S, J, Sh. S double E C, E double G S, eggs. इथं ज असा उच्चार होतो यस चा. रशिया इथं श असा उच्चार होतो. टी, ट, द, श, च. टीचर, दॅट, एडिशन, कॅच. थिप, थ. यू, अ, उ, यू. अप, पुट मध्ये उ आणि युरिन मध्ये यू. व्ही, व, डब्ल्यू, व, एक्स, एक्स आणि झ, एक्सरे, झेरॉक्स. वाय, यंग, य, आय आणि ई, माय, इयर. झेड, झ. आता हे शब्द अक्षरांचे उच्चार झाले. ए टू झेड पर्यंतचे साऊंड कसे वेगवेगळे आहेत ते आपण घेतले पाहिजे आणि त्याचा अभ्यास आपण चांगला केला पाहिजे. यानंतर आपण काय करू पाहू. रीड द वर्ड्स. आता मी काही शब्द तुम्हाला देणार आहे, ते शब्द तुम्ही वाचायचे. ओके. आय, मी, इन, ऑन. Bee, or, fox, cat, cot. Hen, my, help, head, sky. Steel, bird, food, sheep, two. Weekly word begins, smile, carrot. Lovely, another, children, running, goose. Cat, walked, sparrow, chicken, pies. Mistakes, house. In these words, what is the difference here? Do you pronounce that properly or not? काय फरक आहे इथं? मी सुरुवातीला सिंगल लेटर वर्ड्स लिहिलेत. आय, ए आणि शेवटचा शब्द बघा, कॉंग्रॅच्युलेशन. Starting I am from single letter and to the bigger letter 13, 14, 15, 17. म्हणजे एका छोट्या छोट्या शब्दांपासून आपण सुरुवात केलेलं मोठ्या शब्दांकडे घेऊन गेलेलं. मग आम्ही खरंच हे शब्द वाचले का दररोज असेच? एक 10 शब्द एका कागदावरती लिहिले आणि वाचले. मी आता डायरेक्ट सरांना विनंती करतो या तासिकेतून की दररोज कमीत कमी प्रत्येकाला 5 शब्द लिहायचे, वाचायला लावायचे सर. यांचं वाचन नीट नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की वाचल्याशिवाय माणूस वाचणार नाही. वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर टिकाल, नाहीतर भंगार होऊन बाजूला फेकाल. म्हणून वाचायला शिका पहिल्यांदा. अँड that loud reading is important because it's your speech training. तुम्हाला बोलण्याची ट्रेनिंग देण्याचं काम हे लाऊड रीडिंग करतं. प्रोनाउन्सिएशन येत नाही, मग तुम्हाला भीती वाटते, मला येतच नाही, मी काय उच्चारू, मला येतच नाही, मी काय बोलू. अरे तुम्हाला सगळं येतं, तुम्ही फक्त सराव केले नाही, तुमच्या जिद्द नाही. हे बघा आता तुम्ही किती काम केले. आम्ही कोणी वाचलं का? मी नाही वाचलं ना, राऊत सरांनी वाचलं, तुम्हीच वाचलं. चुकलं तरी हरकत नाही. काही असेल तर चुकू द्या, त्याचा अर्थ कळला नाही तरी चालेल, फक्त वाचायला येतं का करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन हे बघा तुम्ही. आम्हाला ते पाहिजे. मग कारण का चूक चूक म्हणत म्हणत पुढं माणूस अचूक म्हणायला लागतो. आपल्याकडे म्हटलं जातं वाल्मिकीला राम राम म्हणता येत नव्हतं, तो मरा मरा म्हणायचा. म राम 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 रा, त्याचं पुढं राम 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 होत जायचं. That's the practice. Think that you do yourself the practice. Without practice, you can't perfect. That's why these are the words only for the demonstration. This type of again you read in from your textbook and practice yourselves. Okay, we see the next. My name is Shubha. Okay, second one. It shows some pictures and numbers. Do you know what I brought? Give me a glass of water. How beautiful is the rain. Yes, this was about the sentence reading.
Before first PPT, we see that the words reading. In the second, read the sentence, this sentence reading. Next PPT about the read the para. Reading aloud helps you collect your internet listening skill and sharpens your ear so that you are able to detect authentic dialogue and following narrative. It helps to improve your diction and expression, which you will then translate into your speaking voice and writing voice. It is great practice for public speaking, speech and drama and acting in. वाचत असतानाचे इथले थोडेसे शब्द हार्ड होते बघा, जे नवीन शब्द होते तुमच्यासाठी. कल्टिवेट, इंटरनल, डायलॉग, ऑथेंटिक, नॅरेटिव्ह, डिक्शन, एक्सप्रेशन, कितीतरी शब्द हे नवीन होते. आणि हे सगळं स्पोकन या लाऊड रिडिंगच्या संदर्भातला पॅरा आहे. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे, वाचत असताना असे शब्द नवीन येतात. मग पॅरा वाचताना जे जे नवीन आले त्याला अंडरलाईन करा, एवढे शब्द बाजूला लिहा, त्याचे डिक्शनरी मध्ये अर्थ पहा, प्रोनाउन्सिएशन पहा आणि परत तुम्ही नवीन शब्द पुढच्या पॅसेज मध्ये अजून शोधून काढा. and this is the main way of the loud reading, because loud reading helps to speech training. बोलण्यासाठी, चांगलं बोलता येण्यासाठी आपल्याला वारंवार वाचावं लागतं आणि मोठ्यानं वाचा, तुम्ही ऐका, काय चुकतं काय नाही हे अत्यंत आवश्यक पाहण्यासाठी आहे. म्हणून जास्तीत जास्त पहा. Now it's time to today's homework. Collect some newspaper cuttings and read it. I say that you take a newspaper daily, English newspaper, and read it. आजपासून प्रोजेक्ट चालू करा. दररोज एक इंग्रजीचा पेपर घरी घ्या आणि तो पेपर वाचायला शिका. भली ती बातमी नाही समजली तरी चालेल, त्याचं बाजूला जे चित्र असतं त्याच्यावरून तरी ओळखून घ्या. पाऊस पडलेला आहे, नदीला पूर आलेला आहे, माणसं वाहून चाललेले आहेत, काहीतरी पुराचं दृश्य आहे, माणसं ते चाललेले आहेत वाहून, आणि असं काहीतरी दुःखद घटना आहे, हे तुमच्या लक्षात येईल. मेन थीम किती कळली जाऊ द्या, पण मेन हेडिंग तर कळेल तुम्हाला. म्हणून न्यूजपेपर काढा आणि वाचायला सुरुवात करा, आपोआप तुम्हाला थोडं थोडं वाचता येईल. सेकंड वन, लिसन डेली यूट्यूब व्हिडिओ अबाउट इंग्लिश. आता मी जसे सुरुवातीला 2 व्हिडिओ क्लिप दाखवले स्पोकन इंग्लिशच्या बाबतीत, स्पोकन इंग्लिश व्हिडिओज म्हणून युट्यूबवर टाका आणि कोणतेही 1-2 व्हिडिओ दररोज तुम्ही ऐकायला शिका. ऐकता ऐकता माणूस बोलायला शिकतो, म्हणून पहिलं ऐकायला शिका आणि म्हणजे तुमचे बोलण्याचं स्किल जास्तीत जास्त कव्हर होईल. ओके, आजचं जे सेशन होतं ते लाऊड रिडिंगच्या बाबतीत होतं आणि जेवढं काही तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलाय तो मी दिलेला आहे.